قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پا کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام تریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج کی صبح ایک بار پھر یہاں پر اس لیے اکٹھے ہوئے کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئے ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ ہم سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم اور مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب گیت نمبر 424 سب گائیں گے۔ آسمان پہ اس کے وسیلے سے خدا ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائے، ہم سب کو بھی دعا کا فضل عطا فرمائے۔ اور سب کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، گزرے وقت کے لیے، نوجوان بچوں کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ حادثاتی دور ہے، یہ بچے فرما برداری اور تابع داری میں رہیں، اس لیے اپنے بچوں کو ضرور حادثات سے بچا کر رکھیں، تاکہ جب یہ باہر جاتے ہیں خدا کے خوف میں رہیں اور خدا ہی ان کی حفاظت کرے۔ ملک پاکستان کے لیے، راولپنڈی شہر کے لیے، جو وہاں پہ احتجاج ہے، وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں،
ہم دعا کرتے ہیں خداوند اس ملک پر رحم کرے. مسٹر ارشد کے بیٹے کے لیے جس کا حادثہ ہوا خدا نے بچا لیا, چوٹیں لگیں, خدا نے صحت دے. اور بھی جو لوگ بیمار ہیں, کمزوری کی حالت میں ہیں, خدا اپنا شافی ہاتھ بڑھائے, انہیں صحت و تندرستی دے. چند الفاظ میں آپ میں سے کوئی بھی دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے. رحم تو مہربانی فضل کرنے میں خدا تو رحیم ہے, کریم ہے, فضل کرنے والا خدا ہے. تو مہربان خدا ہے, تو زندہ خدا ہے. تیرا شکر بجاتے ہیں تو نے میری زندگی کی تمام نعمتوں سے وعدہ سب سے بڑھ کر مجھے اپنا زندہ کام بخشا. اپنے بیٹے کو اس دنیا میں جا سکھاتے ہوں بات کو تمہیں شکر دیں گا. آپ خدا خدا آنے والے وقتوں کے لیے تیرے سامنے پیش ہو کے اب کو سجدہ کرتے ہیں. ہم پر رحم کر, اپنا فضل والا ہاتھ ہم پر بڑھائے گا. آپ شرم ہمارے ملک میں سلامتی پر سے حتیٰ کہ دہشت گردی, شیطان کی چلاکی, کرپشن, بیماریاں, وبائیں تیرے نام سے جاتی ہیں. ہمارے ملک میں انتظام چنان والوں کے ساتھ ہو تاکہ ہمارا ترقی کرے, اس میں خوشحالی ہے. ہمارے ملک میں جو افراتفری, دہشت گردی, مذہبی تنازع کھلاتے ہیں, ان کے دلوں میں اپنا ڈر خوف ڈالا. آپ سے تمام ینگ جنریشن کے لیے خدا منت کرتے ہیں, ان کو عقل بنائی دے, تیرے حکموں کے مطابق, تیرے کلام کے مطابق خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلے اور ان سے برکتیں حاصل کر سکیں. آپ خدا نام سیالکوٹ کنونشن کے تمام پروگرام میں بھی شامل ہوا رہا. خدا ان کی بڑی مدد رہنمائی کی, بڑی برکتوں سے مالا مال کیا. تیرا شکر ہو. آنے والے وقتوں میں بھی اس طرح کے جو کنونشن پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھی شامل حال ہونا, خدا رحم کرنا, حاضر جماعت کے ساتھ ہو, ایک کو بڑی برکت دینا. جو بیمار ہیں ان کو چھونا اور شفا دینا. تو شافی بات ہے. آپ سے خدا عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تمہارے ساتھ ہو. آج جہاں کہیں تیرے نام سے تیرے لوگ کی عبادت کے لیے رکھے ہوئے ہیں, ان کی حفاظت یقینی کرنا, ہر طرح کی پریشانی, دہشت گردی سے بچانا. آج کا زندہ کلام پیش کیا جائے وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آپ سے تیرے خادمین کے لیے تیرا شکر جاتے ہیں جو تیری خدمت کرتے ہیں, ان کو بڑی برکت دینا. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے پر ایک نام یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. آمین.
जवान नौजवानों की मोटिवेशन के लिए चंद बातें हमारे साथ शेयर करेगा। रॉबन जोसेफ, हम उसके लिए ख़ास दुआ करते हैं। मौजूदा हालात के लिए आज पूरी दुनिया में यौम कल्ब दिल का दिन है। वो लोग जिन्हें जो हार्ट पेशेंट हैं, दिल के मरीज़ हैं, हम उन सब के लिए भी दुआ करते हैं। खुदा उन पर रहम करे और आने वाले दिनों में भी खुदा उन लोगों को जो बीमारी में मुब्तला हैं सेहत दे। हम भाई नई बरकत के लिए भाई एर्नेस्ट जॉन के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, मिसेस मार्था इमैनुअल के लिए, शहनाज के लिए, शीला अमजद के लिए, सकीना बीबी के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो परेशानी में मुब्तला हैं, खुदा उनकी परेशानी को खुशी में बदले। ख़वातीन में से कोई भी खतून दुआ में रहनुमाई कर सकते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। इस दिन का आगाज़ हम तेरे बाप बेटे और उसके नाम से कर चुके हैं। इस वक्त हम सब तेरे ज़िम्मे सारे लोग हैं। उन तमाम लोगों के लिए जो तेरे सामने सजदा किए हुए हैं, इतने लोग अपनी माना जाते हैं, अपनी दरख्वास्त, अपनी परेशानी, अपने लोग अपनी बीमारियाँ तेरे मज़बा पर रखते हैं। उनकी तमाम बीमारियों को, परेशानियों को खुशी में तब्दील करने के लिए तेरा असर करने वाला काबिल है। जितनी दरख्वास्त खुदा तेरे मज़बा पर रखी हैं, उन सबको यहाँ पर हम तेरे ज़िम्मे रखते हैं। हमारा ईमान है तू शाफी है, तू शिफा का मौका है, शिफा से निकलती है। तो अपना हाथ बढ़ा के उन तमाम मरीज़ों को जो परेशानी की हालत में है, बीमारी की हालत में, हमें शिफा दे, ताकि वो तेरे घर में आकर तेरे नाम का शुक्र अदा करें और लोगों में गवाही दें कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदा तेरे रहम और दर्द के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो अपने लोगों पर करता है, तो अपने लोगों पर रहम करता है, हमारा दर्द खाता है, उन्हें नींदते हैं, उबरते देता है। जो अपने रास्ता लोगों के लिए छोड़ता है। कलीसिया के खानदान पर तेरी बरकत जाती है, मजदूरों के लिए जिनके वसीला से तेरे खानदानों को काम किया। नौजवान नस्ल के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो हमारे मुल्क के हालात इस तरह से हैं कि नौजवानों को काम नहीं मिलते, जो वो चाहते हैं। बेरोजगारी है, बदतमीजी है, चोरी है, डकैती है। खुदा इन तमाम परेशानियों से नौजवानों को बचा कर अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर और कोई इनकी जवानी की हकारत न करने पाए। इनके माँ बाप को अकल दिलाई और फिर हम अदा कर ताकि वो अपने बच्चों की सलाह पर तरबियत करें, जिस पर उन्हें जाना है, जिससे वो बूढ़े होकर भी हुए ना हो। नौजवानों को अपनी पनाह में लें, अपने कलाम के लिए, अपनी गवाही के लिए, जहाँ कहीं भी जॉब करते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ कहीं भी हम काम को तेरे नाम को इज्जत को चला देने का वसीला करें। उनकी सोबत से बचा के महफूज रख, बुरे हालात से बचा के महफूज रख। पाकिस्तान पर अपने रहम की नजर कर ताकि इस मुल्क में अमन हो, सलामती हो, क्योंकि इसकी सलामती नहीं हमारी सलामती है। तो आज सुबह की हमारी शुक्रगुजारी को अपने हजूर को तेरा हमारी मिन्नत शुक्रगुजारी वापस सुन ये सब शाम के तेरे प्यारे होते अपने यीशु मसीह के वसीला से आमीन। आज सुबह हमारी नसीहत के लिए जो कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं। विर्द आस्तर की किताब 7वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत बाइबल मुक़द्दस आपके सामने पड़ी है। आस्तर की किताब 7वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत। मिस्टर अफजल पाशा साहब ये तिलावत हमारे लिए कर रहे हैं। सफ़र नंबर 491 आस्तर 7वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत, मिस्टर अफजल पाशा। और फिर यकूब का ख़त 5वां बाब 13वीं आयत से 18वीं आयत भाई दिलशेर ये हवाला हमारे लिए तिलावत करेंगे। याकूब 5वां बाब 13वीं आयत से 18वीं आयत, सफ़ा नंबर 227 भाई दिलशेर इस पैसेज की तिलावत हमारे लिए करेंगे। फिर हम गीत नंबर 374 गाएंगे। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है।
374 नंबर गीत होगा। इसके बाद हम अंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मरकज़ का अंजीली बयान 9वां बाब 38वीं आयत से 50वीं आयत। पादरी नेल्सन शहजाद ये पैसेज हमारे लिए तिलावत करेंगे। सफ़ा नंबर 43, 43 सफ़ा पर मुक़द्दस मरकज़ की अंजील का हवाला 9वां बाब 38वीं आयत से 50वीं आयत तक। चंद एक ज़रूरी इश्तिहार। सो बादशाह और हामान आए कि आस्तर मलका के साथ खाएं पिएं, और बादशाह ने दूसरे दिन ज़ियाफ़त पर मैनोशी के वक्त आस्तर से फिर पूछा, आस्तर मलका तेरा क्या सवाल है, वो मंजूर होगा, और तेरी क्या दरख्वास्त है, आदि सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर मलका ने जवाब दिया, आए बादशाह, अगर मैं तेरी नज़र में मकबूल और बादशाह को मंजूर हो तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो, और मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे मिले, क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और नेस्त व नाबूद होने को बेच दिए गए हैं। अगर हम लोग गुलाम और लौंडियाँ बनने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, अगरचे उस दुश्मन को बादशाह के नुकसान का मुआवजा देने का मकदूर ना होता। तब अक्सविरिस बादशाह ने आस्तर मलका से कहा, वो कौन है और कहाँ है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल कर, क्योंकि उसने देखा कि बादशाह ने मेरे खिलाफ बदी की ठान ली है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आज का दस्तावेज बहुत अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करें, अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाएं, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने कोई गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे, चुनांचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन पर पैदावार हुई। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बता। आज की तीसरी तिलावत मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील 9वां बाब 38वीं आयत से लेके 50वीं आयत तक। यूहन्ना ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था। लेकिन यीशु ने कहा, उसे मना ना करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मोजज़े दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे ख़िलाफ़ नहीं वो हमारी तरफ है। और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुंदर में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर ज़िंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ होते जहन्नम के बीच आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती।
اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 پاؤں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال۔ کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی، کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ سب کی موجودگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کے گھرانوں کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، ان خاندانوں کے لیے جو بیرون ملک ہیں اور نوجوان بچوں کے لیے جو بیرون ملک تعلیم اور علم حاصل کرنے کے لیے ہیں، اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے گئے ہیں، سب کو یاد کرتے ہیں اور ان کو آج صبح کلیسیا کی طرف سے برکت کی دعا دیتے ہیں۔ خاص طور پر روبن کے لیے چند باتیں تھیں، گہری باتیں تھیں، نوجوانوں کے لیے ضروری ہیں۔ کسی وقت میں روبن سے کہوں گا کہ نوجوانوں کے ساتھ یہاں چھوٹا سا سیمینار کر لیں، نوجوان بیٹے بیٹیاں تیار ہوں۔ اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت جو مشکل ہے، موجودہ حالات میں آپ ہر طرف سے دیکھ رہے ہیں، افراتفری ہے، بد امنی ہے۔ امن کیسے قائم ہوگا؟ امن چیز کیا ہے جس کے لیے میں اور آپ، ہمارا ملک، ہمارے لوگ، ہمارے گھرانے ترس رہے ہیں امن کے لیے؟ لوگوں کی زندگی میں اطمینان نہیں ہے۔ جو ہم شہربانی کے وقت ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، اطمینان اور تسلی کی دعا دیتے ہیں، امن کی دعا دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں امن ہو، صلح ہو، سلامتی ہو، اطمینان ہو۔ اطمینان ہے نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں 2 لفظوں میں صرف بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ امن چیز کیا ہے۔ امن جو ایماندار شخص ہے، آپ سارے ایماندار بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اگر آپ ایماندار نہ ہوتے، خدا پر ایمان نہ رکھنے والے ہوتے، یسوع پر ایمان نہ رکھنے والے ہوتے تو چرچ میں نہ ہوتے۔ آپ سب کیا ہیں؟ امن جو ہے وہ ایماندار کے کردار کا نام ہے۔ امن جو ہے انسان کی سوچ کا نام ہے۔ امن جو ہے ایمان کا نام ہے۔ کتنی چیزیں بتائی میں نے؟ انسانی کردار کا نام امن ہے، انسانی سوچ کا نام امن ہے، اور اس کے ایمان، جو ایمان وہ رکھتا ہے اس کے وسیلے سے امن ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند اس ملک میں امن لائے۔ امن ایماندار کی کردار، سوچ اور ایمان کا نام ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جتنی باتیں مرضی ہم کر لیں، جتنے گیت مرضی گا لیں، جتنا مرضی کلام سن لیں، اگر آپ کی سوچ نہیں بدلتی تو فائدہ نہیں ہے۔ کئی لوگ بڑے زور سے کہتے ہیں میں خدا کے بہت قریب ہوں، خدا کے روح کا مس ہے مجھ پر، بڑے زور سے وہ فخر کے ساتھ بتاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کا کردار، ان کی سوچ، ان کے ایمان میں تبدیلی نہیں آتی، ان کی گفتگو میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس میں فخر پایا جاتا ہے، اس میں مغروری پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی آسر کے دنوں میں ہوا، ایک ایسا شخص جو بادشاہ کے قریب تھا۔ آپ کو پتا، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، کسی بھی کلیسیا میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، جو لوگ بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں، جو لوگ لیڈر کے قریب ہوتے ہیں، جو لوگ باس کے قریب ہوتے ہیں،
बॉस उनके मशवरे मानता भी है और कुछ लोग उनको गलत मशवरे देते हैं, और जो शख्स पहले मशवरा दे देता है खा वो गलत है सही है जैसा भी है बॉस मान लेता है। ये कमज़ोरी है लीडर की जो नहीं होनी चाहिए। लोग कहता है कन्ना का बड़ा कच्चा है, जिसकी सुनता है उसकी मान लेता है। ये लीडर की कमज़ोरी है, खा मैं हूँ या कोई और हूँ। आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी लीडर हैं, आप अपने घर में लीडर होंगे, आप अपने दफ्तर में होंगे, आप अपनी सोसाइटी में होंगे, आप जहाँ भी हैं, जवान हैं, दरमियानी उम्र के हैं, बूढ़े हैं, जैसे भी हैं, आप लीड करते हैं ख़ानदान को। ख़वातीन लीड करती हैं। ख़वातीन तो मैं कई दफ़ा इतना बड़ा लफ्ज़ इनके लिए कह देता हूँ कि ये जैसे खुदा परवरदिगार है, ख़वातीन परवरदिगार है। हम बाहर से आते हैं, लोग ख़ानदान के लोग बाहर से आते हैं, घर में जो परवरदिगारी है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदा रखती हैं, वो ख़ातून ही हमें मुहैया करती हैं। इसलिए जो लोग बड़े शख्स के करीब होते हैं, बॉस के करीब होते हैं, बादशाह के करीब होते हैं, वो शिकायतें भी करते हैं। अगर मैं उनको पसंद नहीं तो वो नहीं चाहेंगे कि मैं बॉस के करीब आ जाऊं, वो मेरी बुराइयां करेंगे बॉस के सामने। घर में भी ऐसा है, 2-3 बहुएं इकट्ठी हों, वो भी कहती हैं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ। सुन ले ज़रा बहुएं भी अपना किरदार, अपनी सोच, अपने ईमान का, अपने रवैये की बात। घर में अब ऐसी ही हैं, शिकायतें ही करती हैं, जिसकी वजह से घर बर्बाद होता है। बादशाह के करीब हामान था, हामान पर बादशाह बड़ा भरोसा रखता था, और उसने कहा ये जो यहूदी कौम है ना, इनको हलाक कर दे, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसका नाम मर्दगी है। क्या नाम है? मर्द हाँ, यासर का चचा था, उसने उसको पाला था। उसने कहा ये उठता भी नहीं है और सजदा भी नहीं करता, भाई इंसान को सजदा क्यों करे भाई। आजकल आप सब लोग भी गौर से सुन लें, हम खुदा परस्त नहीं रहे, जो मर्जी कर लें, आप ऊंची दुआ कर लें और ज़ोर से कर लें, स्पीड भी तेज़ कर लें, आप खुदा परस्त नहीं हैं, आप इंसान परस्त हैं। आप इंसानों की परस्तश कर रहे हैं इस वक्त। इसलिए खुदा का खादिम होते हुए मैं हामान और मर्दगी के बारे में बताना चाहता हूँ। हामान हमेशा दूसरों के बारे में गलत रिपोर्ट देता था बादशाह को, और उसने कहा बादशाह एक ऐसी कौम है जो तुझे सजदा नहीं करती, जो तेरे लिए खड़ी नहीं होती, उसको हलाक कर दे। उसने फरमान जारी करवा दिया, बादशाह को पता ही नहीं था। उन दिनों में बादशाह अंगूठी पहनते थे, अंगूठी मोहर होती थी। जब उस शख्स को, जो यहूदी शख्स था जिसका नाम मर्दकी था, मर्दकी को पता चला, परेशान हुआ कि मेरी कौम हलाक हो जाएगी। जब फरमान ही जारी हो गया, उसने किसी वजह से, किसी तरीके से आस्तर जो मलका थी उसको पैगाम भिजवाया कि हमारी कौम हलाक हो जाएगी। अगर अब भी तू ना बोली, कौम तो बच जाएगी, इसकी निजात तो कहीं से आ जाएगी, खुदा इसको बचा लेगा, मुश्किलात में से भी गुजर जाएंगे, लेकिन तू भी मारी जाएगी, तू भी हलाक होगी। शायद खुदा ने तुझे इसीलिए चुना है कि तू अपनी कौम के लिए निजात का सबब ठहरे। भाइयों बहनों, आप VIP लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, मैं आप सबको कहता हूँ, खुदा ने आपको पता नहीं किस मकसद के लिए रखा हुआ है। कई दफ़ा घर के लोग, कई दफ़ा बाहर के लोग, कई दफ़ा बच्चे, घर में कोई खतून, बीवी, मर्द, जैसा भी, शायद वो आपके लिए निजात का सबब बन जाए। ऐसा होता है, मैं कमज़ोर हूँ तो मेरी बीवी मेरे लिए निजात का सबब बन जाती है, छुटकारे का सबब बन जाती है, रिहाई का सबब बन जाती है। अगर आप में से कोई भी कमज़ोर है, उसको बचाने के लिए दूसरा शख्स खुदा ने रखा हुआ है। आप घर में हैं, आप अपने आप को ऐसा ना समझें। आस्तर अपने आप को मलका तो समझ रही थी,
बादशाह के पास थी, मलका थी, और बादशाह भी इस पे भरोसा रखता था और उसको कहता कि तेरा सवाल क्या है, अपना सवाल तो बता। उसने कहा ऐसे नहीं बताऊंगा। एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें सबको बुलाएं, दूसरों के सामने जो सच्चा शख्स होता है ना वो ऐसे ही करता है। और उसने अपनी दरख्वास्त पेश कर दी। बादशाह ने कहा कि ऐसा शख्स कौन है, क्यों? उसने कहा अगर तू गुलाम भी हमें रख लेता, ये इस कौम को गुलाम भी रख लेता, लौंडी बना लेता, इस कौम को अपने गुलाम बना लेता, फिर भी हम खामोश रहते। आज इस दुनिया में, हमारे इस मुल्क में, मैं और आप कभी कभार मायूस हो जाते हैं कि यहाँ का क्या फ़ायदा। फिर हम दीवान बहादुर एसपी सिंघा को भी याद करते हैं कि क्यों उसने वोट दे दिया था। अपने बड़ों को याद करते हैं क्यों उन्होंने वोट दे दिया। ऐसे मुल्क में जहाँ हमारे लिए मुश्किल है, जहाँ परेशानी है, जहाँ लोग झूठा इल्ज़ाम लगाकर बस्तियाँ जला देते हैं, लोगों को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, संसार कर देते हैं, मायूस होते हैं, परेशान होते हैं आप। लेकिन खुदा ने आपको शायद अपनी कौम की निजात के लिए रखा हुआ है, रिहाई के लिए रखा हुआ है। आस्तर ने उसी शख्स के बारे में जिसमें अदम बर्दाश्त नहीं थी, तशद्दुद था उसके ज़हन में, उसने उस शख्स के लिए, मर्दगी के लिए सूली भी बनवा रखी थी। सूली क्या था भाई? क्या होता है सूली गैलरी वालों? वो उसके लिए बना रखी थी ताकि उसको उस पर चढ़ाए। लेकिन चूंकि इल्म हुआ कि जो शख्स सच्चा है, जो शख्स सच्चाई पर कायम है, जो खुदा पर ईमान रखता है, वो तो मर्दगी है, वो हमान नहीं है। तो बादशाह ने एक हुक्म भी जारी कर दिया कि ऐसा शख्स जो मेरी ताज़ीम करता है, ऐसा शख्स जिसका किरदार ठीक है, ऐसा शख्स जिसकी सोच ठीक है, ऐसा शख्स जिसका ईमान खुदा पर है, मेरा ये हुक्म है कि ऐसे शख्स को घोड़े पर बैठाकर घुमाया जाए ताकि लोग उसकी ताज़ीम करें, सताइश करें। पढ़ देना कि जाके हवाला, ये ठीक है। वही शख्स उसको लेके गया जो उसके लिए गलत सोच रहा था, जो उसका दुश्मन बना हुआ था, जो उसकी बुराई करता था। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर बुराई करनी है मुंह पे किया करें। जब कोई शख्स बैठा होता है उसके सामने बुराई किया करे, उसकी क्या तू गलत है, वो ठीक हो जाएगा, उसका ज़मीर उसको मलामत कर देगा। अगर आप 10 और लोगों को जाके बताएंगे फिर वो ठीक नहीं होगा, फिर वो तसादम की तरफ आ जाएगा। जैसे आज की दुनिया एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, सिर्फ इसलिए इंतकाम कर लेते हैं। इस हवाले में मर्द की, जिसको बादशाह ने कहा कि इसकी ताज़ीम की जाए भाई, इसको सरफराज किया जाए, उसी शख्स ने, हामान ने, जो बादशाह के करीब था, जो वज़ीर था, उसके लिए सूली भी बना दी कि इसको चढ़ा दिया जाए और इसकी कौम को भी कत्ल कर दिया जाए, हलाक कर दिया जाए। कौमें ख़त्म नहीं होती। हिटलर ने बहुत मारा यहूदियों को, आज भी यहूदी लोग क्या हैं भाई? मर गए, हलाक हो गए, जिंदा हैं। पूरी दुनिया की तजारत अब उनके हाथ में है, कंट्रोल में है, जो मर्ज़ी को कर ले। कौमें ख़त्म नहीं होती, ये कौम ख़त्म नहीं हो सकती थी। हामान ने कोशिश की, मलका ने कहा बादशाह मेरा सवाल है सुन ले। उसने कहा मैं आपको सल्तनत दे दूँगा, अब सवाल तो करें, खोले हवाला, आपको समझ आए। एक ही आयत लूँगा, 5वीं आयत, तब अक्सवेरस बादशाह ने आस्तर मलका से कहा वो कौन है और कहाँ है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की। बुरा ख्याल, आपके ख्यालों में भी बुरे ख्याल आते हैं, मेरे में भी आते हैं, संभाल के रखें, कंट्रोल करें। मेरे आपके हाथ में है, बाज़ औक़ात नहीं होता ना, लेकिन होता है। उसने कहा वो कौन है? आस्तर ने कहा वो मुखालिफ
اور وہ دشمن یہی خبیث حامان ہے جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، جس کے خیالات برے تھے، جو ہلاکت چاہتا تھا، جو قتل و غارت چاہتا تھا، جو یہودی قوم کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ تب حامان بادشاہ اور ملکہ کے حضور ہراساں ہوا، پریشان ہوا، شرمندہ ہوا، بادشاہ غضبناک ہو گیا، اور بادشاہ نے جب اپنے غصے کا اظہار کیا تو پھر حامان آستر ملکہ سے اپنی جان بخشی کے لیے درخواست کرنے لگا، منت کرنے لگا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے میرے خلاف بدی کی۔ مطلب کیا ہے کہ اب وہ مجھے مارے گا اور میرے خلاف ہو گیا، میں نے غلط مشورہ دیا اس کو۔ تب 9ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، چلے 8ویں آیت پڑھتے ہیں۔ اور بادشاہ محل کے باغ سے لوٹ کر مینوشی کی جگہ آیا، اور حامان اس تخت کے اوپر جس پر آستر بیٹھی تھی پڑا تھا۔ تب بادشاہ نے کہا کہ یہ گہریمیں میرے سامنے ملکہ پر جبر کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا کہ انہوں نے حامان کا منہ ڈھانک دیا۔ سزا دیکھ لیں، پکڑا گیا، اور کلام میں لکھا ہے پھر ان خواجہ سراؤں میں جو خدمت کرتے تھے، اور ایک خواجہ سرا خربونہ نے عرض کی کہ حضور اس کے علاوہ حامان کے گھر میں وہ 50 ہاتھ اونچی سولی کھڑی ہے جس کو حامان نے مردکی کے لیے تیار کیا، جس نے بادشاہ کے فائدے کی بات کی۔ آپ جب کسی کے فائدے کی بات کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو مل جاتا ہے۔ وقتی طور پہ آپ پریشان ہوتے ہیں، وقتی طور پہ آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کو دکھ میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مرد کی دکھ میں سے گزرا، پریشانی میں سے گزرا، اس کا مطلب کیا ہے کہ بادشاہ کے فائدے کی بات کی۔ جب کوئی شخص بادشاہ کو یہ کہے، اپنے باس کو یہ کہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، بالکل صحیح، بادشاہ صاحب سب کچھ ٹھیک ہے، باس جی سارے ٹھیک، کچھ نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ بادشاہ یا باس کا ہمدرد نہیں ہوتا۔ اور جو شخص کہے کہ نہیں سر سارے کام ٹھیک نہیں ہو رہے، فلاں جگہ پہ یہ کمزوری ہے، فلاں جگہ پہ یہ کام ہے، اور سر ایسا نہ کریں، سر یہ غلط ہے، سر ایسا کر لیں، ایسا نہ کریں، بہتر ہوگا، جو مشورہ اچھا دیتا ہے وہ بادشاہ یا باس کے فائدے کی بات کرتا ہے۔ مرد کی بادشاہ کے فائدے کی بات کر رہا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا اسے اسی پر ٹانگ دیں، لٹکا دیں اسی سولی پر جو اس نے مردگی کے لیے بنائی ہیں، اس پر لٹکا دیں۔ تو کلام میں لکھا ہے سو انہوں نے حامان کو اسی سولی پر جو اس نے مردگی کے لیے تیار کی تھی ٹانگ دیا۔ تب بادشاہ کا غصہ، پنجابی میں ایک محاورہ ہے، جڑا دوسرے واسطے گڑھا کھودتا ہے، جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے، کسی کے لیے گڑھا نہ کھودا کریں، کسی کی برائی نہ کیا کریں، کسی کے لیے برا نہ سوچا کریں۔ آپ دوسرے کے لیے برا سوچیں گے آپ کے لیے ایسا ہوگا۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر آپ میں سے کوئی کسی سبب سے مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، دعا کریں۔ اگر بیمار ہیں تو بلائیں بزرگوں کو، وہ آپ کو شفا بھی دے دے گا۔ اور جو بڑی بات ہے، اگر گناہ بھی کیے ہیں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ متی کا حوالہ صرف مرکز کے حوالے میں سے ایک آیت لوں گا کلام مقدس میں، چونکہ یہ بڑی اہم آیت ہے، آج کے دور کی ہے۔
39 آیت 39 یسوع نے انہیں کہا، یسوع نے کہا اسے منع نہ کرنا، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزہ دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے، کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو آگے کہ جی میں تھوڑے نال ہاں، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں آپ کی بڑی تعظیم کرتا ہوں۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہے۔ روبر نے ایک بات کی تھی، آل ڈینامینیشنز، آپ کسی بھی ڈینامینیشن سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، خواہ وہ کیتھولک ہے، خواہ وہ چرچ پاکستان ہے، خواہ وہ سالویشن آرمی ہے، خواہ وہ پریسبیٹیرین ہے، خواہ وہ پینٹیکاسٹل ہے، خواہ وہ بردرن ہے، جیسا بھی شخص کیوں نہیں، اگر وہ مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی شخص میرے نام سے کام کر رہا ہے، معجزے دکھا رہا ہے، تو دکھانے دے بھائی، وہ ہمارے خلاف نہیں ہے، وہ ہماری طرف ہے۔ اور جو کوئی ایک پیالہ پانی تم کو اس لیے پلائے کہ تم مسیح کے ہو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ اجر خدا دیتا ہے۔ میری یہ دعا ہے، خدا آپ کو ان کاموں کے وسیلے سے جو آپ اچھے کام کرتی ہیں کرتے ہیں، خدا اجر دیتا ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی سوچ نہ بدلیں، اچھے کام جو آپ کر رہے ہیں ان کو نہ چھوڑیں۔ میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا نا، ایک بچی اپنے عزیز کو، رشتہ دار کو، بزرگ کو فون کر رہی ہے، تو وہ بزرگ کہتا ہے بیٹا آپ ہمیں بھول ہی گئے ہیں، تو وہ بچی کہتی ہے آپ بھی بھول جائیں۔ یہ ہے رشتوں کی پہچان، یہ ہے موجودہ حالات، خود غرضی ہے، افراتفری ہے، بد امنی ہے۔ جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ آئے میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو قبول کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، مشکلات پیدا نہ کریں۔ مردگی نے اور حامان نے دونوں کا کردار دیکھ لیں۔ امن کردار کا نام ہے، امن اچھی سوچ کا نام ہے، امن آپ کے ایمان کا نام ہے۔ مردگی اپنے ایمان میں مضبوط تھا، اس کا کردار ٹھیک تھا، اس کی سوچ مثبت تھی، اس نے سرفرازی پائی، اور حامان اس کی سوچ نیگیٹو تھی، اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، اس کا ایمان خدا پر نہیں تھا، خدا نے اس کو سزا دی۔ آئے میں اور آپ ان دونوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا ان کی حضوری میں دیں، دعا مانگیں اور کہیں خدا تو مجھے نیک دل عطا فرما، تو مجھے دوسروں کے درمیان امن کی بات کرنے کے لیے استعمال کر، تو میری سوچ کو بدل دے، میرے رویے کو بدل دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، تاکہ میں دوسروں کے لیے برکت کا سبب ٹھہروں۔ چند الفاظ میں کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔ تیرے قدم کی اونچے تیرے نام کو بات کرتے ہیں، تیرے پاک کلام میں سچائیاں ہیں، ان کو سننے کی توفیق دے، ہم پر رحم کر، ہم پر کرم کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ یہ پاک کلام جڑ پکڑے اور سو دنیا پھل لائے، اور اس سے دونوں پڑھتے دے، اپنے لو کا مسا دے، تیرے نام کو دور دور پہنچ کے، اور اپنے جسموں کو ایسی قربانیوں کے لیے پیش کرے تو زندہ بات میں پہنچا دے۔ معاف کر تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا کی حضور کے نام سے، آمین آمین۔
अपना हाथ बढ़ा इस हदीये की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, यीशु नाम में आमीन। जमात बैठ जाए, आपको झंझोड़ सकता है। ये जो शमा के सामने जेल है, मुझे मौका मिला कि मैं जो लोग वहाँ कैदी हैं उनमें जाके खुदा का कलाम सुनाऊं। तो जितने कैदी थे वो सारे इकट्ठे हुए। तो दुआ के बाद मैंने कहा भी कौन सा गीत गाएं, कौन सा ज़बूर गाएं जो आप सबको आता है। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो रिहाई दे। ऐसे नहीं गाया था जिस तरह आपने गाया। मैं तो हैरान था कि वो सुर में गा रहे थे और कैदी थे, कई बेगुनाह थे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से थे। ज़्यादा गाँव के थे जिन्होंने किसी पेंडू कहते हो। खूबसूरत तरीके से उन्होंने गाया, तसल्ली से गाया, मैंने तो रिहाई दे, बेख मुसीबत मेरी। आज इस वक्त हमारा मुल्क, हमारी कौम, हमारे लोग मुसीबत में हैं, खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़े से बड़ा शख्स भी महफूज नहीं है। वो आपके घर में आके, मैं इसी हफ्ते में बाहर नोटिस बोर्ड पे लगाऊंगा कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी दफ़ात लगती हैं अगर उनकी रात के वक्त आपको पकड़ने के लिए आता है पुलिस वाला भी। ठीक है, नोटिस बोर्ड कौन कौन देखता है जब आप जाते हैं या बेल के पास चले जाते हैं, भाग जाते हैं। नोटिस बोर्ड देखा करें। अगले इतवार मैं कोई 20-30 ऐसी दफ़ात जो आपकी ज़रूरत है इस वक्त, आपको इल्म होना चाहिए कि कौन सा शख्स आपको कुछ कह सकता है, नहीं कह सकता। अगर ये इस तरह की बात करेगा तो आपके पास उसका हल क्या है। आपने गौर से पढ़नी है, आपके पास मोबाइल है, आप उसकी तस्वीर बनाएं और बार बार पढ़ें। चर्च में जब आप आते हैं कुछ लेके जाएगा, ठीक है, क्या लेके जाए? ये बरक़ात और ये सीख कर जो जाते हैं आप, इसको दूसरों तक फैलाएं। सफ़र नंबर 14 निकालें। इन दुआओं को भी जब आप पढ़ते हैं गौर से पढ़ा करें। आयेसु अच्छे सरदार कहें, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो। हाज़िर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आयेसु अपने रूह कुद्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैके की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन, तेरा खून बन जाए, जिनको तेरे वसीले से आयेसु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतवल्लिद अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए, एक एक शख्स के लिए, हाज़िर जमायत के लिए, डायसिस ऑफ रायवन के लिए, बिशप ऑफ रायवन के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क की इंतज़ामिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे नाम की हमको ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। सब बोले, ऊँची बोले। वाकई क़ुद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा, ताकि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर,
बीमारों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, जंग ज़दा लोगों पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, मुसीबत ज़दा लोगों पर रहम कर, हम सब पर, इस कलीसिया पर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नेहद का ये खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद तेरी मौत को याद करते हम तेरे जिस्म का अमल का इज़हार करते हैं। ऐ मसीह तेरा इज़हार। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और हमें सिखाया, सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक के रही है। आए हम खुदाम की मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर करें। ऐ रहीम खुदाम, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तो वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाहगार जिस्म और हैं उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएँ और हम उसमें और वो हमें हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए इत्मीनान की दुआ मांगे और एक दूसरे को कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए और खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं बड़ी तरतीब जो समझ से बिल्कुल बाहर है। आप तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ और हम सबके तमाम मस्जिदों रिश्तेदारों, मेहमानों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, सारों खुदा के खादमों के साथ, नबी के साथ, उनके ख़ानदान के साथ, उनके बेटे के साथ अब से लेकर अब तक खुदा बाप, बेटे और उसके नाम